بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع الكتاب المسمى حوار مع مجيزي الاحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. والآن مع المسألة السابعة: فهم السلف حجة. فهم السلف صمام الأمان لحفظ دين أهل السنة، فإنه قد يتنازع في أفهام القرآن، ويتنازع في أفهام السنة، ويتنازع في أفهام مسائل، والحكم في ذلك فهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما دلت الأدلة على ذلك وكلمات أهل العلم. الدليل الأول: قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الدليل الثاني: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأول الصادقين الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الدليل الثالث: قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم المخالفة: إن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا، كما بين هذا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. الدليل الرابع: قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. علق الوعيد على ذم مخالفة سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وأول من يدخل في سبيل المؤمنين الصحابة والتابعون لهم ثم التابعون لهم بإحسان. وقد ذكر هذا العلماء وتواردوا على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الدليل الخامس: روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل أصحابه صلى الله عليه وسلم كالنجم يهتدى بهم. ذكر هذا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. وروى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا ما كان عليه الصحابة، أي عند أهل السنة جميعا، فهو يكتب عقيدة أهل السنة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتداء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. ولا يجوز إثبات حكم شرعي دون هذه الأصول الثلاثة، لا نص ولا استنباط بحال، لا غير ذلك من كلمات السلف الكثيرة في وجوب الرجوع إلى فهم السلف. فإذا لا بد من كتاب وسنة وما عليه السلف. فهذا الأمر إذا ضبط وانطلق منه السني السلفي قطع الطريق على كل مبتدع. كلما أراد مبتدع أن يحدث بدعة تحاجه: هل فهم هذا السلف من هذا الدليل؟ وهل فهم السلف هذه البدعة وعملوا بها؟ فبهذا تقطع الطريق عليه. ففهم السلف
هو صمام الأمان المعتقد أمان لمعتقد ودين أهل السنة. لذا قال الإمام مالك: وهذه كلمة عظيمة تكتب بماء ذهب بل بماء العيون، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي بما كان عليه السلف المعدوم. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons nos cours sur ce qu'on appelle débat avec ceux qui disent que la célébration de la naissance prophétique est permise. Nous sommes au point 7, Femme au Salaf Hujja, c'est-à-dire la compréhension des pieux prédécesseurs à force de loi. C'est-à-dire c'est une preuve qui est prise en compte. La compréhension des pieux prédécesseurs est une garantie de la une sécurité, c'est le socle donc de la sécurité pour la préservation de la religion des gens de la Sunna. Parce que les gens peuvent diverger au sujet des compréhensions sur le Coran, diverger au sujet des compréhensions sur la Sunna, diverger au sujet de la compréhension des questions. Et le juge dans tout cela, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs, qui sont les Sahaba, et ceux qui les suivent avec bienfaisance, comme les preuves l'ont démontré et comme les paroles des gens des sciences ont démontré cela. La première des preuves, c'est la parole d'Allah, où Allah dit: les prédécesseurs, donc les premiers parmi les muhajirines, c'est-à-dire donc ceux qui ont émigré au Ansar et ceux donc qui ont secouru Rasulullah lorsqu'il est arrivé à Médine, et même que tous ceux qui vont les suivre là avec bienfaisance, car Allah donc les agrée et eux-mêmes agréent Allah, c'est-à-dire Allah est satisfait d'eux-mêmes, sont satisfaits d'Allah, et Allah leur a préparé des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Surat 9, verset 100. Après, le point suivant, pour la deuxième preuve, c'est la parole d'Allah où il dit: Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat 9, verset 119. Et les premiers des véridiques, ce sont les compagnons et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. La troisième des preuves, c'est la parole d'Allah où il dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. S'ils croient en ce en quoi vous avez cru, ils ont été alors guidés, ils auront eu à guider. Donc, le sous-entendu du contraire de cette parole, c'est que s'ils n'ont pas cru comme les compagnons de Rasulullah ont cru, alors ils seront égarés, comme l'a clarifié Ibn Qayyim dans son kitab A'lamu al-Muwaqqi'in. La quatrième des preuves, c'est la parole d'Allah où il dit donc وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Donc celui donc qui se détourne du messager après que alors la guidée lui soit apparue de façon claire et évidente, et qu'il sut donc contrarier le messager sur la sallam, et qu'il sut une voie autre que celle des croyants, elle a dit: il va le délaisser à ce à quoi il s'est adonné. C'est-à-dire, il aura pour allié ce qu'il a pris comme allié. Délaisser à ce à quoi il s'est confié, et donc ce qu'il a pris comme secours, comme allié, et Allah va le faire entrer dans le paradis, et dans le feu, et quelle mauvaise destination. Allah subhanahu wa ta'ala ici a lié la menace au fait donc de blâmer
à lier donc la menace au blâme du fait de contrarier la voix des croyants. Donc celui qui contrarie la voix du messager. Le verset donc a pour sens celui qui contrarie le messager sur Sam après que la guidée lui soit apparue de façon claire et évidente et que suit une voix autre que celle des croyants. Donc ce verset donc, nous indique que le fait de suivre la voie des croyants est une obligation. Et les premières personnes qui rentrent dans la voie des croyants, ce sont les Sahaba et ceux qui les suivent dans la voie de la droiture et dans la voie donc de la bienfaisance. Et les savants ont cité celui-là et ils se sont accordés là-dessus. Parmi eux, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa. Adalil al-Khamis, la cinquième preuve, c'est ce qui a été rapporté de l'imam Muslim d'après Abu Musa al-Ash'ari lorsqu'il dit, le prophète Sam dit, les étoiles sont une source donc de sécurité pour le ciel. Lorsque les étoiles s'en vont, donc qu'elles disparaissent, alors vient au ciel ce qui lui a été promis. Et je suis une source de sécurité pour mes compagnons lorsque je serai parti, alors viendra à mes compagnons ce qui leur a été promis. Et mes compagnons sont une source de sécurité pour ma communauté. Et lorsque mes compagnons partiront, viendra à ma communauté ce qui lui a été promis. Et il a fait donc sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons comme les étoiles par lesquelles on se guide. Et parmi donc les compagnons donc sont une source de guidée pour nous. Et voilà pourquoi la plupart des divergences sont apparues après l'époque des compagnons. Déjà vers la fin de l'époque des compagnons. Et parmi les savants qui ont cité cette compréhension, le fait que les compagnons de Rasul soient pris comme des étoiles par lesquelles on se guide, il y a Ibn Qayyim dans son livre Alam al-Muwaqqi'in. Nous avons compris.